सत श्री अकाल। तुसीं पंजाबिस्तान टीवी देख रहे हो। मैं तुहाडे नाल सुखविंदर सिंह, मेरे नाल सियासी माहर डॉक्टर भीविंदर सिंह मौजूद ने। गलबात करांगे बिजली संकट नूं लैके पंजाब दे विच जिथे हाहाकार मची हुई है, उत्थे ही सियासी पार्टियां दे विच एक दूजे दे उत्ते उंगलां उठणियां शुरू होईयां ने। नवजोत सिंह सिद्धू इस सब दे विचाले एक बार फिर एक्टिव होए ने। सिद्धू साहब ने अपनी सरकार नूं घेरिया। इहदे विचाले दिल्ली दे मॉडल दी उन्होंने कहा कि नकल करन दी लोड़ नहीं, पंजाब का एक अपना मॉडल होना चाहिए, क्योंकि पंजाब दे विच सबसिडी जिहड़ी है वो खेती उत्ते दित्ती जाती है। इस करके वो सबसिडी की रकम भी वधेरे है, ज़्यादा सबसिडी देनी पैंदी है। दिल्ली दे विच होर है, पंजाब दा जिहड़ा वो हालात जिहड़े ने वो वखरे ने। इस बिजली संकट नाल नजिठिया किद्दां जावे जदों कैप्टन सरकार कटहरे विच खड़ी है। अकाली दल ते इल्जाम लगदे ने कि उन्होंने समझौते कीते सी, पर हुण अकाली दल भी सड़कां ते है, वो भी पक्खियां लैके एक सियासी जिहड़ी है वो विरोधता जाहिर कर रहे ने। इस सब दे विचाले असीं गलबात करांगे इस पूरे माहौल उत्ते। डॉक्टर साहब तुहाडा स्वागत है जी पंजाबिस्तान टीवी ते। बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद सुखविंदर जी। डॉक्टर साहब सब तो पहला नवजोत सिद्धू होना दे ट्वीट तो शुरू करते हैं जी। ट्वीट तो पहला एक होर नवजोत सिद्धू ते उंगल उठ रही है कि जदों अज हालात इहो जे बने ने, नवजोत सिद्धू नूं भी बोलना पै गया, तां नवजोत सिद्धू ने बिजली मंत्री का अहुदा क्यों नहीं संभालिया? इस दे कारण की मानते हो कि सिद्धू नूं लगदा सी कि अहुदा मिलना बिजली मंत्री का, पर पावर नहीं मिलनी, वो उन्हां दे विच हत्थ विच ताकत नहीं होनी जिहदे नाल जिहड़ा वो फैसले नहीं कर पाउंदे। दूजा ये कि नवजोत सिंह सिद्धू जे अहुदे संभाल लैंदे तां कहंदे उन्हां ने जिहड़े समझौते होए सी अकाली दल बादलां दे राज दे विच बिजली वाले वो रद्द हो सकते सी, पर सिद्धू साहब हुण तक चुप क्यों बैठे रहे? सुखविंदर जी, पहली गल तां ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ 4.5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲਿਆ ਔਰ ਉਸ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣੇ ਪਏ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀਗੀ कि मैं जो प्लैनिंग लैके आना, मैं जो ब्लू प्रिंट लैके आना, चाहे ब्लू प्रिंट उन्होंने रेत माफिए ते लियांदा, चाहे ब्लू प्रिंट उन्होंने लीकर माफिए ते लैके आंदा, चाहे होर पंजाब दी किसानी बारे, पंजाब दे नौजवानों बारे लगातार उन्हां दियां जिहड़ियां ट्वीट्स होण, चाहे उन्हां दे प्रेस कॉन्फ्रेंस होण, वो लगातार बोलते आ रहे हैं। और बोलते भी वो कैप्टन साहब दे खिलाफ ने, अपनी सरकार दे खिलाफ ने। सो दूजी गल जिहड़ी तुसीं बिजली दी गल कर रहे हो इस वेले, क्योंकि इस वेले आपां नूं भी पता है कि गर्मी की पीक चल रही है और लगभग 45 डिग्री इस वेले पंजाब के लोग भुगत रहे हैं। और दूजे पासे की हो रहा है कि जिहड़ियां सरकारां 70 सालां तो ये कहंदियां सी कि असीं तुहानूं ये करांगे, असीं तुहानूं वो वादे करांगे, उन्होंने अज तक सानूं 24 घंटे वो बिजली तक नहीं दे पाईयां। और नतीजा की निकल रहा है, बिल तुहानूं हज़ारां दी और लखां दी गिणती दे विच ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਝੋਨੇ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਝੋਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾਹ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਚਾਹੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, लगातार वो बिजली कट्टां तो प्रभावित ने। जिहड़ी तुसीं अकाली दल की गल कर रहे हो, अकाली दल खुद आपां नूं भी पता है कि जिहड़े अज बिजली समझौते होए ने मल्टीनेशनल कंपनियां दे नाल, उहदे विच वड्डी हिस्सेदारी अकाली दल की रही है। और इन्हां ने कमीशन लैके मल्टीनेशनल कंपनियां तो, बिजली कंपनियां तो उन्हां दे समझौतिਆਂ नूं लागू कीता इत्थे, और जिहदा अज सिला पंजाब पूरा भुगत रहा है। और तुहानूं ये भी याद होएगा कि कैप्टन साहब ने जो 4.5 साल पहला कहा सीगा कि जो मेरी सरकार बनेगी मैं सब तो पहला किहड़ा काम करांगा, ये बिजली समझौतिਆਂ नूं रद्द करांगा। तुहानूं सारे पंजाबियों नूं याद है अज, पर होया कि ना तां बिजली दे समझौते रद्द होए, ना कुछ होर होया। और होया कि बड़े बड़े कट शुरू हो गए और इत्थों तक कि लोकां दा जीना जिहड़ा हैगा दुभर हो गया। बिजली दे बिल जिहड़े आउण लगे और बिजली दे उत्ते सब तो वड्डी सियासत ये हुई कि केजरीवाल साहब नूं दिल्ली तो आके इत्थे अनाउंसमेंट करनी पै गई कि मैं भाई 300 यूनिट तुहानूं बिजली पंजाब वालियां नूं फ्री देवांगा।
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ 200 ਯੂਨਿਟ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ, ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ 200 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਬਿਜਲੀ। ਔਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਔਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇੱਥੇ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਆਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, 300 ਯੂਨਿਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਗਏ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ 48 ਘੰਟੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਕੱਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਝੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਏਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਓ, ਉੱਥੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਚਾ ਲਓ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਲੋਕ ਥੋੜਾ ਬਿਜਲੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਲੋਕ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਏਸੀਆਂ 'ਚ ਰਾਤਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਲਈ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਮਰੇ ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਖੱਟਿਆ ਕੀ ਇਸ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ 'ਚ? ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਲੰਚ ਤੇ ਲੰਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਦੇ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਆਕਸੀਜਨਾਂ ਦੇ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਮਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਬੈਡਸ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਮਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਮਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਮਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਰਾਹਤ ਦੇਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇਗੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਬਿਜਲੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ 4.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜੇ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸੁਸ਼ਮਾ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਪੂਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਣ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇਲ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੁਖਿੰਦਰ ਜੀ ਕਿ ਛੱਜ ਤਾਂ ਬੋਲੇ, ਛਣ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਬੋਲੇ? ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੱਟ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੈਰਾਨਗੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 9 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੁਕਤੇ ਰੱਖੇ ਕਿ ਇਸ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਮਾਮ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਿਆ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 75-25 ਵਾਲੀ ਗੇਮ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੋਈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਕੱਢ ਮਾਰੇ? ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕੋਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ? ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਟ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਸਟਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਬਿੱਲ ਬਕਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।
ਸੋ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਘਾਟਾ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 4.5 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਬਿੱਲ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ, ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਬਿੱਲ ਉਤਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਿੱਲ ਭਰਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਭਰ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਗੱਲ 2-4 ਲੱਖ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਉਣੇ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਰਕਮ ਟੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ, ਔਰ ਕੁੱਲ ਜੋੜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ 'ਚ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਟਰ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਕਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਡਿਊ ਨੇ ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਭਰਾਏ ਜਾਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਬਿੱਲ ਭਰੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ ਗੜਬੜਾ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੈ ਲਓ, ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਹ ਏਜੰਡਾ ਆ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਰਪਲਸ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਲਾਉਣ ਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਮਾਡਲ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਸੁਖਵੰਤਰ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਨਕਲ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਖੁਦ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 4.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ, ਔਰ ਜਦੋਂ 500 ਸਾਲਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਅੱਜ ਉਹੀ 550 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀਆਂ ਚਿਮਨੀਆਂ ਚੋਂ ਧੂਆਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਉਹੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਅੱਜ ਉਹ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਚੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੇਕਰ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਰਾਲੀ ਹੈ, ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪਰਟ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਤਰੀਕੇ, ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਦੇਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਸਤੀ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਸਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਸਤੀ ਵੇਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਿਜਲੀ ਅਸੀਂ ਸਸਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਆਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦਿਓ।
ਔਰ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੋ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੱਲੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਸਗੋਂ ਸਸਤੀ, ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਤਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ 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 ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਟਕਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿੱਟ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਧਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਦਾਂ ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏਗੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ? ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨੇ, ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਜੀ ਨੇ, ਸੋਨੀਆ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਖਤ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ, ਦੁੱਲੋ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਚੱਲੀ ਜਾਏ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਜੋ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫੈਸਲਾ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਗੋਂ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਫਲਾਣੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਓ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਸਥਿਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹੀ ਮਾਡਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਇਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹੀ ਮਾਡਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਇਆ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਇਹੀ ਮਾਡਲ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਤੁਸੀਂ ਅਪਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਮਾਡਲ ਫੇਲ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਕਿ 5 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ। ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਦ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲਏਗੀ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਤਾਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਸਥਿਤੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਡਾ 22 ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਵੱਢ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹੀ ਨੇ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਦੇਰ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਗੇ। ਹੋਰ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਥੱਲੇ ਅੱਗ ਭਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਭਾਂਬੜ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਾਂਬੜ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ। ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਖਤ ਸਟੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਫੈਸਲੇ ਆ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ, ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਰਹੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਓ, ਕਦੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲ ਲਓ, ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲ ਲਓ, ਫਿਰ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲ ਲਓ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਲਟਕਾਉਣਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ।
ਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਤਾਕਤ, ਉਹ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਕਰਦੀ, ਕੀ ਉਹ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਜੇ ਹੁਣ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ ਕੁਰਸੀ ਹੋਏਗੀ? ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਪੰਜਾਬਿਸਤਾਨ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।